Hi, friends. Again, we are live for our routine daily COVID-19 question and answer session. This is I started from today, and I don't want to waste the time. People are telling, okay, we plan properly and execute a little later. But what I felt is it's no point in waiting for a long time and missing few people who really need that. Like some answers from a doctors. So what we thought is we start our Q&A from today. See, since it is like a new thing, we might have some issues here and there. Please forgive us for that. The concept, the idea is to help as much as people as possible. And as you know, this uh, for this session, we like a lot of international faculty. Basically, they are all Tamilians settled abroad, with big positions in various countries. They are all willing to join with us. The main instrument behind main person instrument behind this question answer session is Dr. Amulya Rao. She's a pediatric hematologist and oncologist from Mayo Clinic and in USA, and he's very much interested in doing a lot of COVID related community work in Chennai. Like guiding a lot of the volunteers, training a lot of volunteers to help the public. A lot of things she's doing. And colleagues like Dr. Sophia Pillai, who is a pediatric pulmonologist from USA, and Dr. Sadhana. She's also basically a Tamilian. She's an internal medicine hospitalist from USA, and other good friend of mine, Dr.Annamalai Veerappan, and he's a clinical director of general. He's basically a GP from UK, close to that Stoke-on-Trent, near to the Birmingham area. So he's also managing a lot of COVID patients and post-COVID, the long COVID treatment patients. A lot of things he's managing in UK. So see, these all the consultants not going to be there for all the streams. Okay, so whenever anybody is free, they'll join with us every day. Usually the people from US, they promise me that they'll come on the weekends. So usually Saturday, Sunday, Amulya, Dr. Amulya, Dr. Sadhana, and Dr. Sophia, some of them will join with us. And today, Dr. Annamalai is going to be with us in after 15-20 minutes. And the idea of this program is to answer all COVID related queries. Say example, anything related to vaccine or anything related to COVID. Like my father has a low saturation, what to do? My father has a symptom. My brother has this problem, and after discharge, they are developing these kind of issues, whether it's normal or not. Because whenever I do live with a lot of consultants in this social media, I see a lot of questions. I felt really bad that I can't answer all these questions. Then I realized the people like you, like the who are asked question, a lot of people have this kind of a issue. So the next 1 or 2 weeks, we thought we'll do the live continuously so that a lot of people get benefited by the question answer sessions. So if you have any queries, you can ask us in the chat windows, and even in the here I'm coming Instagram live also, but I don't think I can bring Annamalai here because of the short time I had to ask whether he has a Instagram account or not. So I'll try to read the questions and answer from here. So whoever watching from I'll just check whether live is going or not in my Insta. Sorry for the delays. Any questions? Anybody have any questions? I'll just switch over. Sorry.
See, here also in Instagram also we are live. I come from my personal account, the Ram Dr. Karthik. So anybody have any question related to COVID, you can ask us in all the platforms so that we can help you guys. So any questions related to COVID, please ask. So before that, a lot of confusions related to the vaccines, to vaccinate or not. Even a lot of my friends who are all well educated still hesitant to do it. I know a lot of actresses still hesitant to do the COVID vaccination. So before this, I interviewed anesthetist. அந்த அனஸ்தட்டிஸ்ட் வந்து சென்னையில இருக்கிறாரு. அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்காகி அவங்க நாமக்கல்ல போய் ட்ரீட் பண்ணி கூட்டு வந்தாரு. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாரு. உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவை பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ். அண்ட் யாருக்காவது நமக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் வந்து ஐசியூ செட்டப்ல போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. தயவு செய்து டைம் இருந்துச்சு அந்த வீடியோ பாருங்க. அவரும் அதான் இன்சிஸ்ட் பண்ணாரு. அவங்க ஃபேமிலியில வேக்சின் போட்டவங்க யாருமே சிக்காகல. வேக்சின் ஒரு டோஸ் போட்டவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்னஸ் வந்துச்சு, வேக்சின் போடாதவங்களுக்கு தான் அதிக சிக்னஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னார். அதனால வேக்சின் டெஃபினட்டா உங்களைய சீரியஸ் டிசீஸ்க்கு ஆகாம பாத்துக்குது. தயவு செய்து வேக்சின் போடுங்க. அண்ட் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த விஷயத்த உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லி புரிய வைங்க. உங்க வேக்சினோட அட்வான்டேஜஸ் பத்தி புரிய வைங்க. வேக்சின் போட்டா டெத் ஆயிருமா? என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா வேக்சினுக்கு 2 காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். ஒன்னு வந்து வேக்சின் போட்ட உடனே வர காம்ப்ளிகேஷன். அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனஃபைலாக்சிஸ் சொல்றது. ஒத்துக்காம உடனே போடுறப்பே ஒரு மயக்கம் போடுறது, ரியாக்ஷன் வர்றது, அதெல்லாம். அதனாலதான் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்ல போடுறீங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்ல நீங்க வேக்சின் போடுறப்ப என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு சேஃப். ஏதாவது பிரச்சனை உடனே அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. உடனே ஒரு ஐவி லைன்ல வந்து என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. அதனால வேக்சின் இஸ் வெரி சேஃபர். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்ல போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம்? பிளட் கிளாட் ரிலேட்டடா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. ஸோ அந்த பிளட் கிளாட்னால பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஸ்டடிஸ் சொல்றாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூகேலயே வந்து யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா 1 in 100,000 பீப்புள் இந்த பிளட் கிளாட் பத்தி பேசியிருக்காங்க. அண்ட் யூஎஸ்ல யூரோப்ல யூகேல பாத்தீங்கன்னா 1 in 250,000 பீப்புளுக்கு வந்து இந்த பிளட் கிளாட் ரிலேட்டட் ரிஸ்க்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ரிஸ்க் அண்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ, நம்ம போட்டுக்கிறதுனால வர பெனிஃபிட்டும் இந்த வேக்சின் எடுக்கிறதுனால வர ரிஸ்க்கும் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். இப்ப நீங்க போட்டுக்காம இருந்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்க சுச்சுவேஷன்ல கோவிட் வராம நீங்க தப்பிக்கிறது பெரிய விஷயம். நீங்க யூ திங்க் தட் we can do a lot of protection, we don't go out of the house அப்படிலாம் வந்து யோசிப்பீங்க. But it's sometimes literally impossible as a doctor itself, like wearing the mask and how to handle the mask, but a lot of concepts you have to understand to protect yourself from the COVID. But ஆனா இந்த இந்த நம்ம டிசீஸ் வராம நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல. பிகாஸ் அவ்வளோ சுத்தி எல்லாருக்கும் கோவிட் இருக்கு. ஸோ அதனால கோவிட் வந்தா இப்பதான் இந்த டாக்டர் சொல்லிட்டு இருந்தார் சண்முகம். அவர் வந்து இந்த 10 நாள் அவர் அம்மாவோட ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தப்ப 25 years, 27 years, 30 years, 33 years அத்தனை டெத்தை பார்த்திருக்காரு அவரு. அந்த சின்ன பசங்க வந்து டெத் ஆகுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மன்னிக்க முடியாத விஷயம். எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் காப்பாற்ற முடியாம போறாங்க. ஸோ அதனால வேக்சின் போட்ட யாரும் சீரியஸ் டிசீஸ் போறது இல்லை. அந்த சீரியஸ் டிசீஸ் போகாம இருக்கணும்னா வேக்சின் போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப மினிமல் ரிஸ்க் இருக்கு. இந்தியால இன்னும் அவ்வளவா கரெக்டா ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் இந்த கால இந்த ஸ்டடீஸ்ல பார்த்தேன் எவ்வளவு பேருக்கு வேக்சின் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் வேக்சின் பண்ணவங்களோட நம்பர் ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டவங்க வந்து 149 மில்லியன் பீப்புளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டிருக்காங்க. 41 மில்லியன் பீப்புள் செகண்ட் டோஸ் முடிச்சிருக்காங்க. 41 மில்லியன் பீப்புள்ங்கிறது 3% ஆஃப் அவர் பாப்புலேஷன். இந்த 3% ஆஃப் பாப்புலேஷன் போட்டு இது வரலும் அபிஷியலா இந்த வேக்சின் போட்டு உங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணது ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா வந்து ஒரு சில கிரைட்டீரியா உண்டு. இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும். அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும். லோ பிளேட்லெட் கவுண்ட் இருக்கணும். பிளேட்லெட் கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும். அண்ட் இந்த 2 சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு இது இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு கிளாட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த வேக்சின் போட்டு வந்த கிளாட்டுங்கிறது அர்த்தம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப Annamalai Veerappan also joined with this, and I think he have some problem. Yes, I joined.
Annamalai, you have to unmute. Your volume is mute. Good. Yeah. Can you hear me all right? Yeah. Yeah. Annamalai, we are live in Facebook, YouTube and Instagram எல்லாத்துலயும் இருக்கோம். நான் இன்னைக்கு அவசரமா பண்ணதுனால உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் பத்தி நான் கேட்கல. அதனால I haven't added you in the Instagram chat today. But subsequently I will do it. But என்னன்னா இப்ப I want you to ask because we'll wait for questions to come. But அந்த questions வர வரைக்கும் I have introduced you. முன்னாடியே நான் introduce பண்ணேன். Annamalai is a clinical director of the general practice in on surgery in near Birmingham area. Correct, Annamalai? Can you just give some more intro because what you do and kind of what kind of patients you manage, what kind of situation now UK in? Tamil le pesa Annamalai because a lot of Tamil people are watching. Okay. So என் பேர் வந்து அண்ணாமலை. நான் வந்து I'm a family physician in North Stafforshire. இது வந்து மான்செஸ்டர் பக்கத்துல ஒரு ஏரியா அது. So I'm also the lead doctor, clinical director ன்னு சொல்லுவோம். It's a clinical director for several practices and several GPs local. There are several doctors locally. ஸோ நாங்கள் வந்து கோவிட் கிளினிக் வந்து யூகேலே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் கிளினிக் நாங்கள் தான் ஆரம்பித்தோம் 2020 மார்ச்சில் ஜஸ்ட் பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல. ஸோ வி காட் இன்வால்வ் இன் இட். இன்னும் இது ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ப்ரைமர்லி சி பேஷண்ட்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி. அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், வீட்டில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், அதுதான் எங்களோட மெயின் இது கிளினிக். அது அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக். ஸோ எல்லா பிபிஇ போட்டு நாங்கள் பார்ப்போம். அவங்க கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் மற்ற ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை அந்த இடத்துல தான் பார்ப்போம் நாங்கள். ஸோ அதான் என்னோட ப்ரைமரி ஒர்க் ஃபார் நவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் அ ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன். யூகே என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்குன்னா, அதாவது யூகேல வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் காமாக இருக்கு. ஏன்னா ப்ரைமர்லி பிகாஸ் ஆஃப் வேக்சின்ஸ். எங்களுக்கு வந்து one of the we are proud to say that we had quite a good coverage of vaccines. அதை போட்டனால எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காமா இருக்கு. We almost came out of the lockdown. எல்லாமே கிட்டத்தட்ட back to normal. However, with social distancing and masks and everything. So hopefully it stays as it is. So அதான் situation இப்போதைக்கு. We went through a really bad phase. இந்தியா இப்போ எப்படி இருக்கோ அந்த phase வந்து நாங்கள் we also went through that. Probably end of last year. அப்புறம் கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் போய் we came out of it better. So அந்த லாக்டவுனை we just used for vaccination. So that helped. So now nearly most of the population has the first vaccine dose. So we're just waiting for the second dose. Nearly half of them had the second dose as well. Thanks, Karthik. I'll leave it to you. Annamalai, இப்போ வந்து நிறைய பேஷண்ட் இப்போ you know the situation in India. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கோவிட்ல அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு ஐசியூ பெட் இல்லாதனால ஹோம் குவாரண்டைன்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெஷரா இருக்கு. அங்க யூகேல வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்கிற டைம்ல உங்களோட ப்ரோட்டோகால் என்னெல்லாம் நீங்க பண்ண சொல்வீங்க, எப்படி நீங்க மானிட்டர் பண்ணுவீங்க? ஹாஸ்பிட்டல் சிஸ்டம் பிரேக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமா ஹோம் குவாரண்டைன் இம்பார்ட்டன்ட். தேவையில்லாத பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா ஹாஸ்பிட்டல் தாங்காது. அதனாலதான் இங்க வந்து we created this protocol from scratch. யாரெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், யாராவது போக வேணாங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு NHS. இப்போ ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்க முதல்ல என்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா சேச்சுரேஷன். ஐ திங்க் எல்லாருமே இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் மிஷின் வச்சிருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது. ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் மானிட்டர் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். அதுல வந்து வெறும் 2 விதமா நாங்க பண்ணுவோம். எப்படி டிசைட் பண்றோம் ஒரு பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் இல்ல வீட்டிலே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல, ஒன்று பேஸ் லைன் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன். அது வந்து ரெஸ்ட் இருக்கிறப்ப எவ்வளோ ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் இருக்குன்னு பார்க்குறது. அது வந்து பிலோ 92 கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம். 92-95 வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். 95க்கு மேலே வந்து பிரச்சனை இல்லை. நான் அதர் காட்டிலும் வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா சொல்லக்கூடிய எதாவது சொல்லணும்னா 40 ஸ்டெப்ஸ் வாக்கிங்னு சொல்லுவோம். அது நீங்க இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரியல. இங்க வந்து ரெஸ்டிங் போக அந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் மானிட்டர் கையில மாட்டிக்கிட்டு 40 ஸ்டெப்ஸ் நடக்க சொல்லுவோம். சொல்லுங்க கார்த்திக். இல்ல இங்க வந்து 6 minutes வாக் சொல்லுவோம். 6 minutes வாக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க சொல்லுவோம். 6 minutesங்கிறது வந்து 6 minutes they have to walk. It's difficult for an unhealthy person to walk for 6 minutes.
ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் வி ஜஸ்ட் ஃபாலோ த 40 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ 40 ஸ்டெப்ஸ்ங்கிறது வீட்டுக்குள்ளேயே வாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி அதுவும் நல்ல ஐடியா தான். பிகாஸ் நிறைய கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்மோஸ்ட் டீசாச்சுரேட் ஆயிருவாங்க. 6 நிமிஷம் நடக்க சொன்னா திடீர்னு வந்து சேச்சுரேஷன் ரொம்ப ஃபால் ஆயிருவாங்க. அதனால வந்து பெட்டர் வந்து அவங்க வந்து இந்த 40 ஸ்டெப்ஸ் கூட நல்ல ஐடியா தான். இட்ஸ் ஆல்சோ குட் சஜஷன் சொல்லி. கான்செப்ட் என்ன நம்மள ஏன் வந்து 40 ஸ்டெப்ஸ் பத்தி ஏன் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லணும்? 40 ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்போ இந்த 40 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து இந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் வந்து இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு 95 இருந்துச்சு. அந்த 40 ஸ்டெப்ஸ் ஆன உடனே 3 to 5 இன்னும் குறைஞ்சிருச்சு, அதாவது 92, 91 போயிருச்சுன்னா உங்க லங் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து பத்தலை, அதாவது கோவிட் வந்து நிமோனியா வந்துச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த இது வந்து ஒரு ரஃப் கைடன்ஸ் தான், இது எல்லாருக்கும் ஒரே இதுன்னு சொல்ல முடியாது, சில பேருக்கு கூட குறைச்சல் இருக்கலாம். ஆனா அந்த 40 ஸ்டெப்ஸ்க்கு அப்புறம் மோர் தேன் 3 to 5 குறைஞ்சிச்சுன்னா there is a highly risk, அதாவது risk is high for you to develop a full blown pneumonia. You might have to go to the hospital. இதை வந்து நாங்க எப்படி, அதாவது ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்கூடாது நம்பர். ஒருத்தங்களுக்கு வந்து 96 இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து வாக் பண்ணோம்னா 91 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they are high risk. ஸோ இமினெண்டா அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து they could deteriorate quicker, so they just have to keep an eye. ஒருத்தங்களுக்கு 93 இருக்கு, வாக் பண்ணோம்னா 88 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they probably have to think about going to the hospital. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதான் அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க நாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த 40 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு டிட்டீரியேட் ஆச்சுன்னா எமினன்ட் பீப்புள் எப்போ வேணாலும் டிட்டீரியேட் ஆவாங்க. அதுக்காக we need to have a clear இன்னும் கொஞ்சம் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸப்ட் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் உங்களுடைய மானிட்டரிங் சிஸ்டத்துல வேற எதுவும் இல்லை? அதாவது மற்ற இது எல்லாம் பார்த்துக்குவோம். அதாவது என்ன சொல்றேன், டெம்பரேச்சர் குவாரண்டைன்ல வந்து Hello, Karthik, can you hear me? Yeah. Quarantine system, yeah. So quarantine system வந்து நாங்க இத ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் வந்து இப்போ என்ன பாலிசி வச்சிருக்கோம்னா, இப்போ எங்க கிளினிக்ல நாங்க பார்த்தோம்னா இங்கே நாங்க வீட்டுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம் ஆக்சிஜன் மிஷின்ஸ் வீடியோ மானிட்டர் பண்ணி. we have an app where they can actually put in அந்த ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிச்சுன்னா we have a support line for them to call as well. ஸோ அவங்க டைரக்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எங்களை வந்து கூப்பிடுவாங்க, they can speak to doctors directly. ஸோ அது ஸோ எல்லாரும் என்ன இல்லைன்னா எல்லாருமே 91 போனோம்னா எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேணாம், தேவையில்லை. அந்த டெசிஷன் வந்து அவங்க எடுக்காம நாங்க எடுக்கிறதுக்காக சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ இப்போ கோவிட்லாம் நிறைய செட்டில் ஆயிடுச்சாங்க. இப்போ வந்து டீலிங் வித் போஸ்ட் கோவிட் இஷ்யூஸ், நிறைய லாங் கோவிட் நிறைய பாக்குறீங்க, லாங் ஹோல் கோவிட் பாக்குறீங்க. அதுக்கு நிறைய எப்படி அங்க இருக்கு நம்மள லாங் கோவிட் வந்தோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு இதுல யூகேல? லாங் கோவிட் வந்து ஸ்டில் டிப் ஆஃப் an iceberg தான். நாங்க we have dedicated services starting for long covid. So அங்கங்க ஸ்டார்ட், even the dedicated service people don't have much experience, they don't know what to deliver, there's little understood about it. எங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியும், அதை எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறது வந்து I don't think anyone knows at this point of time. So at the moment majority of the support is psychological support, and slowly rehab, and almost like rehab. There are some specific post-COVID syndromes happening. அதை வந்து we just deal with any other like post-viral syndrome மாதிரி deal பண்ணுவோம். But இந்த மாதிரி overall post-COVID வந்து to be honest, I don't think anyone knows about it. We know what all things can go wrong, but எப்படி இது பண்றதுன்னு யாருக்கும் தெரியல. So we're just collecting data mainly at the moment. ஓகே. இப்போ இங்க பார்த்தா எல்லாமே நிறைய சிவியர் டிசீஸ் போயிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு கன்ஃபியூஷன், சிவியர் டிசீஸ் போனாதான் இந்த மாதிரி போஸ்ட் கோவிட் வந்து பிரச்சனைகள் வருமா? எனக்கு மைல்டு டிசீஸ் இருந்தா கூட எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருமா? நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இப்போ அங்க வந்து எப்படி இருக்கு? சும்மா மைல்டு டிசீஸ் வந்தவங்களுக்கு கூட இது வருதா, இல்ல ஒன்லி சிவியர் டிசீஸ் வந்தவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வருதா? சிவியர் டிசீஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி ஐசியூல ரொம்ப நாள் இருந்தவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் கோவிட் சிம்டம்ஸ் வரும். மெயினா பிசிக்கல் லங் பேஸ்ட் சிம்டம்ஸ் வரும். ஓகே. அந்த சைக்கலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ், மற்ற சிம்டம்ஸ் யாருக்கு வேணா வரலாம். ஆக்சுவலி வந்து irrespective of the severity, the long covid வந்து anybody can have thatங்கிறது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் நிறைய பாடத்துல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அதான் வந்து அதனால என்ன மைல்டு கோவிட் தானே வந்துச்சு, எதுக்காக இப்படி இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க.
it's as we also have a panel discussion sometime back with the US people. அவங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இட்ஸ் a multidisciplinary approach. நீங்க உங்களுக்கு இந்த லாங் கோவிட் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சுன்னா சைக்காட்ரிஸ்ட், எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட், நீங்க மேபி நிறைய ஸ்டிராய்ட் ட்ரக் எடுத்திருப்பீங்க, அதுக்குரிய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்லாம் வருதுன்னு பார்க்கணும். இது மாதிரி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்ல தான் இதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும். Janani asked one question. Janani is a dermatologist. Annamalai, 1 minute, Annamalai. Here, when patients are advised for home quarantine, they're often prescribed with antibiotics, zinc, and vitamin C. Is it required, especially the antibiotics? Because in any routine protocol, first symptom வந்த உடனே they'll put them on azithromycin or doxycycline. இது வந்து என்னன்னா, ஒரு மாஸ் இதுக்கு ட்ரீட் பண்றப்ப அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல ரீச் பண்ண முடியாத இருக்கிற டைம்ல இப்ப என்னன்னா அவங்களால வந்து இப்ப என்ன செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் போயிடுச்சா போகலையா, இது மாதிரி எம்பேரிக் ஆன்டிபயோட்டிக் ஹவு இந்தியா ஒர்க்ஸ் அதனால ரெகுலரா போடுறாங்க. இது நல்லது இல்லை நம்மளுக்கு. அதாவது போன வருஷம் நாங்களும் இதே ப்ரோட்டோகால் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவங்க எல்லாருக்கும் பிரைமரி கேர்ல வந்து ஒரு மேக்ரோலைட், அதாவது அசித்ரோமைசின் அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸையும் ஸ்டீராய்ட்ஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஹஸ் கம் அவுட் சேயிங் தட் அது இட்ஸ் நாட் நெசசரி. In fact, a lot of people had complications of having antibiotics straight away. உங்களுக்கு அசித்ரோமைசின் வந்து அதோட சைடு எஃபெக்ட்லாம் மாசா கொடுக்குறப்ப எத்தனை பேருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சில பேருக்கு எஃபெக்ட்லாம் பண்ணும். ஸோ எல்லாருக்கும் கொடுக்குறதுங்கிறது வந்து மேபி ஒரு வார் டைம்னால, அதாவது வார் டைம் எஃபர்ட், அதாவது எந்த விதமான மெடிக்கல் ஹெல்ப்பும் கிடைக்கல, ஸோ எவ்ரி ஒன் சாப்பிடலாம் அப்படின்னா ஓகே. மெடிக்கல் ஹெல்ப் கிடைச்சா பெட்டர் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் தெம் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் எனி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து அதே தான். நீங்க வந்து டாக்ஸைக்ளின், அசித்ரோமைசின் 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. இங்க வந்து நாங்க இனிஷியலா அசித்ரோமைசின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து they recommended not to give to everyone, so we don't give azithromycin anymore. If you want to cover secondary infection கொடுக்கணும்னா நீங்க நார்மல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கறதே பெட்டர். எந்த விதமான அடிஷனல் இது பெனிஃபிட்டும் கிடையாது அசித்ரோமைசின் கொடுக்கறதுனால. மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து வைரஸ் டிசீஸ். இந்த வைரஸ் டிசீஸ்க்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வேலை செய்யாது. ஆன்டிபயோட்டிக் பாக்டீரியல் டிசீஸுக்கு தான் வேலை செய்யும். இதை நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஏன் இந்த எப்ப போடணும் அப்படின்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4-5 நாளுக்கு வந்து வைரஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அங்க இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கு ரோலே கிடையாது. அது முடிஞ்சு நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் போய் நம்ம இந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்றப்ப நார்மல் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். லங்ஸ் இது மாதிரி டேமேஜ் ஆகிறப்ப டேமேஜ் ஆன லங் பார்ட்டிகல்ஸ்ல செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியா வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி டைம்ல தான் ஆன்டிபயோட்டிக் தேவை. இல்லாட்டி உங்களுக்கு காஃப் ப்ரொடக்டிவா இருக்கு, ஒரு மாதிரி எல்லோ கலரா இருக்கு காஃப், இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி அ ப்ராப்ளம். அந்த அப்ப வந்து நம்ம வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்பதான் ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணணும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு நம்மளை. My relative is in ICU on ventilator in CMC. Yeah. சொல்லுங்க. Just to add on to the last point you just mentioned. Usually வந்து day 6th ல இருந்து day 9th குள்ள தான் if we expect any complications will happen. இந்த செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்ல ஃபுல் ப்ளோன் நிமோனியா அதெல்லாம் வந்து day 6 and day 9, day 10. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆன்டிபயோட்டிக் ரோல் வந்து குவைட் மினிமல். நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். கரெக்ட். அதே மாதிரி ஜிங்க் அண்ட் விட்டமின் சி, எனி ப்ரூவன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டு சப்போர்ட் ஜிங்க் அண்ட் விட்டமின் சி ரோல்? அதாவது விட்டமின் சி வந்து as you guys know it helps with immunity for general immunity, but இதுக்கு பர்టిక్యులரா ஒன்றும் கிடையாது. So it helps with the general immunity. It's a vitamin which is needed for immunity. Everyone knows about it. But பர்టిక్యులரா இதுக்கு அன்னைக்கு சாப்பிட்டனால அன்னைக்கே எஃபெக்ட் இருக்குங்கிறது கிடையாது. கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிவிட்டமின் அதே மாதிரி தான். Zinc, there is any role in zinc and added to the vitamin D also has any role. Last time COVID வந்தப்ப we discussed vitamin D might have, because நிறைய vitamin D low இருக்கவங்களுக்கு தான் நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு. ஸோ லாஸ்ட் வேவ்ல so what is your opinion about zinc and vitamin D? Malai, what is your opinion about zinc and vitamin D? Vitamin D and calcium வந்து initially suggested that that's a role. ஏன்னா யூகேல, particularly யூகேல வந்து 30% of the population are deficient in vitamin D.
ஸோ சில ரிசர்ச், சில ஸ்டடீஸ் வந்து ஷோஸ் எவிடன்ஸ் தட் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அந்த கோஹார்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இருக்கு. ஸோ we start giving vitamin D for everyone. However, they kind of disprove that as well. So as I mentioned before, it helps with the general immunity rather than just particularly against this. So vitamin, so there is not much proven if the studies to say that vitamin D or vitamin C or zinc has a role in COVID. அப்படிதானே? Yeah, directly. கரெக்ட் தானே நம்மளே? நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே? நீங்க சொல்றது கரெக்ட். டைரக்ட் இம்பாக்ட் டைரக்டா கிடையாது, பட் ஓவரால் இம்யூனிட்டிக்கு இட் மைட். ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காங்க, மை கேன் யூ see the question நம்மளே? 1 minute. Can you see the question now? My relative is in ICU on ventilator in CMC. When I ask if he is conscious, when I asked if he's conscious, they said they keep patients on sedation. Okay. Why? அது சிம்பிள் டைரக்ட் क्वेश्चன். உங்களுக்கு அது தெரியும் இல்ல, வென்டிலேட்டர்ல இருந்தாங்கன்னா செடேஷன் கொடுக்கலனா they will start to fight the tube. முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த டியூப் எல்லாம் அப்படி ஃபைட் பண்றப்ப ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் என்ன. சோ அவங்களுக்கு டியூப் போட்டுருப்பாங்க. ஆமா, எண்டோட்ரக்கியல் டியூப்னு போட்டிருப்பாங்க. வாய் வழியா டியூப் போட்டு அது வந்து த்ரோட்குள்ள போய் லங்ஸோட இன்லெட் வரலும் போயிட்டு இருக்கும் அந்த டியூப். ஸோ இந்த டியூப் வந்து நார்மலா நம்ம கான்சியஸா இருக்கப்ப டாலரேட் பண்ண முடியாது. அதனால யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் பேரலைஸ் பண்ணிடுவாங்க, சம்டைம்ஸ் ஹையா செரேட் பண்ணிருப்பாங்க. இல்லாட்டி அவங்க அந்த டாலரேட் பண்ண முடியாம அவங்க ரொம்ப ஃபைட் பண்ணாங்கன்னா அண்ணாமலை சொன்ன மாதிரி சேச்சுரேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து பிரச்சனைகள் வரும். அதனால வந்து நம்ம வந்து அதனாலதான் செரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. சோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஜனனி கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு क्वेश्चन. செரேட் பண்றப்ப பாடி ஹஸ் தி பெஸ்ட் சான்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டிங் தி டிசீஸ் as well. யா. சோ இன்னொன்னு வந்து செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் எப்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஜனனி ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் யூ ஆன்சர்ட் தட் ஆல்ரெடி. இல்ல, யூசுவலி அரௌண்ட் 7th 8th டே, around 6 to 10 days. செகண்ட் அப்பதான் வந்து there might be a role. அப்படிதான் இந்த மேபி சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் வந்துச்சு, நமக்கு லங் இன்வால்வ்மெண்ட்லாம் வருது அப்படின்னா there might be a role for antibiotic. அதாவது எப்படி நாங்க சொல்லணும்னா, இப்போ டெம்பரேச்சர் நீங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு இருக்கு, டெம்பரேச்சர் சரியா டே 4ல டே 5ல டெம்பரேச்சர் இறங்கிடுச்சு, அப்புறம் திருப்பி ஒரு டே 7ல டெம்பரேச்சர் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தட்ஸ் an indication for secondary bacterial infection. டாக்டர் எல்லாம் போக வசதி இல்ல, குறைஞ்சிட்டு ஏறுது, இது சிம்பிளா இருக்கு. கரெக்ட். ஓகே. சோ ஃபீவர் வருது, குறையுது, திரும்பி வந்து ஒரு 2 நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பி ஃபீவர் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு மெயின் இண்டிகேஷன் டு ஸ்டார்ட் them on antibiotic. சோ இத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபீவர் வந்துட்டு போகுதுன்னா உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படலாம் அந்த டைம்ல. இது ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் இது. ஓகே. சோ நம்ம வேக்சின் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். நம்மள இப்ப அங்க எத்தனை % வேக்சினேட் பண்ணிருக்காங்க நம்மள யூகேல? இப்ப நேத்துக்கு வந்து we had a landmark 60 million. UK population வந்து 60 million. So we have given 60 million doses including first and second doses. Age group வழியா we covered to age group and almost age group 30 வரைக்கும் வந்துட்டோம். எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் டிசீஸ் உள்ள எல்லாருக்கும், ஆஸ்மா அந்த டயபெட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் கொடுத்து முடிஞ்சாச்சு. அது போக மொத்தம் ஏஜ் குரூப்பா மேல வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஏஜ் குரூப் 30 இருக்கும். ஓகே. சோ இப்ப இங்க நம்ம ஊர்ல பார்த்தா நிறைய பேர் வேக்சின் போட்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நிறைய ஸ்டோரி சொல்றாங்க. அங்க வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நம்மளே? இங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல். எல்லாருமே வந்து வேக்சின் கிளினிக் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கும், கேட்டு வாங்கிக்குவாங்க. ஏன்னா they saw the benefit. இங்க வந்து அதாவது இந்த கிளாட்டை பத்தி எதெல்லாம் பயமுறுத்துறீங்க, the chance of you having a COVID is much more larger than chance of getting a clot from the COVID. So அதனால அந்த கான்செப்ட்னால everyone hangs it now. So it's okay, very good. ஆக்சுவலா வந்து இங்க ப்ராப்ளமே வந்து கன்வின்ஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இனிஷியலா நான் போட்டிருக்கப்ப கூட உங்களோட கேட்டுட்டு இருந்தேன். எல்லாருக்கும் ஒரு பயம், புதுசா வேக்சின் வருது போட்டுக்கலாமா, ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா, எல்லாருக்கும் ஒரு பயம்.
அப்ப அங்கங்க அனெக்டோடல் ரொம்ப ரேரா வந்து ஒரு சில இன்சிடென்சஸ், நம்ம ஆக்டர் விவேக் செத்து போயிட்டாரு, இது மாதிரி வந்து ஒரு சில அனெக்டோடல் இன்சிடென்சஸ். இட்ஸ் நாட் அ ப்ரூவன் திங். டு ப்ரூவ் த வேக்சின் இன்டியூஸ் டெத்ங்கிறதுக்கு 3 இண்டிகேட்டர் வேணும் நமக்கு. ஒன்னு இன்ஃபிளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் எலிவேட்டா இருந்திருக்கணும், இன்னொன்னு வந்து பிளேட்லெட் கவுண்ட் லோவா இருந்திருக்கணும், அண்ட் எனி த்ராம்பஸ் நம்ம இது பண்ணிருக்கணும். இது மாதிரி ப்ரூவ் பண்ண டெத்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது இந்தியாவில் இது வரணும். பட் ஆனா அதுக்காக ஒண்ணுமே காம்ப்ளிகேஷனே இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆஸ் வி செட், ரிஸ்க் வர்சஸ் பெனிஃபிட் ரேஷியோ அப்படின்னு பாக்குறப்ப டெஃபினெட்லி இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் தேன் நாட் ஹேவிங் த வேக்சின். அதுதான் வந்து உண்மை. கரெக்டா மலை? சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். இங்கே வந்து யூகேல வந்து வருஷம் ஃப்ளூ வேக்சின் போடுவோம் எல்லாருக்கும். அந்த ஃப்ளூ வேக்சின் வந்து எல்லாருக்கும் போடுறது இல்ல, 65 இயர்ஸ் ஏஜ்க்கு எபோவோ இல்ல வந்து ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் போடுவோம். அதுல வர்ற காம்ப்ளிகேஷனை காட்டணும், இதுல கண்டிப்பா கம்மியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. ஆனா இது என் மாசா போடுறப்ப, ஹோல் பாப்புலேஷனுக்கு போடுறப்ப அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வெளியில தெரியுறதுனால மக்கள் பயப்படுறாங்க. இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே இந்த ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ, டோட்டலா வந்து இங்க யூகேல வந்து 18 பேருக்கு இந்த மாதிரி கிளாட் வந்தது. போன வாரத்துக்கு வர ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அந்த 18 பேர்ல வந்து இறந்ததும் எல்லாரும் கிடையாது. ஆனா கோவிட்னால ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க. ஸோ இந்த ரிஸ்க் ரிவார்ட் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். 18 பேர் ஒரு 60 மில்லியன் பாப்புலேஷன்ல அந்த சைடு எஃபெக்ட் வந்திருக்குங்கிறது வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து அந்த கிளாட் ரிஸ்க் வச்சு நீங்க தவிர்க்கவே வேண்டாம் வேக்சின். ஓகே. ஸோ 18 பேர் தான் வந்து கிளாட்டே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, அப்படிதானே? ஓவரால் பாப்புலேஷன்ல இவ்வளவு பேருக்கு கொடுத்ததில்ல, வேக்சின் கொடுத்ததில்ல. இட்ஸ் வெரி மினிமல். இதுக்கு வந்து நம்ம ஓவராலா பயந்துட்டு இருக்கிறது. அதான் சொல்லுவேன், ரோட்ல நடந்து போறப்ப ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போறதுக்கு சான்சஸ் வந்து 1 in 10,000. ஓகே, அப்ப நம்ம ரோட்ல நடக்காமையா இருக்கிறோம்? அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனையா தெரியல. ஸ்மோக் பண்ணா இதை விட எக்ஸ்ட்ரா சான்சஸ் ஆஃப் இது எம்பாலிசம் இருக்கு, பிளாட் ரிஸ்கா இருக்கு. ஸ்மோக்கிங்ல சொல்றேன். ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ்ல இதே மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் கம்பேர் பண்றதை விட இது ரொம்ப கம்மி தான். அதை நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அண்ணாமலை. So this COVID time, which kind of food we want to ignore, and which kind of food we want to take for children and grandmother, because corona is easily affecting them also, sir. But basically the food advice கேட்டிருக்காங்க விஸ்வாங்கிறவரை. அங்க என்ன ப்ரோட்டோகால் ஃபுட் வந்து பொறுத்த வரலாம்? ஃபுட்டு வந்து நாங்க என்ன இங்க சொல்ல, அதாவது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஹெல்த்தி ஃபுட்னு ஈஸியா ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஆனா என்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வேணாம், டயட்டிங் அந்த இதெல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடாதுங்கிறது நாங்க சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட்ல. ஏன்னா ரொம்ப உங்க பாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா பாடி வந்து ஹேவ் டு ஃபைட் த டிசீஸ். அதே நேரத்துல வந்து ஆனா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் வந்து ஒபிசிட்டி. குண்டா இருக்கிறது உங்களுக்கு தான் அதிகமா வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகி இன்டிபேட் பண்றவங்கல குண்டா இருக்கவங்க தான் அதிகமா வாய்ப்பு இருக்கு இறக்குறதுக்கு. அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபுட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டா குறையும், இந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டா கூடுங்கிறது கிடையாது. ஃபுட்டை பொறுத்த ஒரே பாயிண்ட், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி டயட்டிங் இருக்காதீங்க. அப்படி ரொம்ப வெயிட் ரொம்ப ஓவரா குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் இருக்காது. அது ஒண்ணுதான். இன்னொன்னு வந்து ஓவர் குண்டா இருக்க கூடாது. ஓவர் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லங்ஸ்ல டிஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வெளியில வர்றது கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். வெயிட்டையும் குறைக்க கூடாதுங்கிற, வெயிட்டிங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஐ டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாயிண்ட். சி ஓவரா பண்ணக்கூடாது, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரெக்ட், இப்ப வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்து ஒரு 2 கிலோ 3 கிலோ குறைக்கிறது வந்து ஓவர் லாஸ் கிடையாது. ஒரே மாசத்துல நான் 7 கிலோ குறைக்கிறேன், அது மாதிரி இந்த கிராஷ் கோர்சஸ் போறது, அது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்க பண்ணாதீங்க. ஹெல்த்தி ஃபுட்டுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல நிறைய என்ன சொல்றது, கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், இது மாதிரி ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட். இன்ஃப்ளமேஷனை பாடி ரொம்ப கம்மியா வச்சிருக்கும். நான் வெஜிடேரியன் சோர்சஸ்ல ரொம்ப ஓவரா எடுத்துக்காதீங்க. பட் யூ கேன் ஹேவ் அடிக்குவேட் ப்ரோட்டீன், எக், சிக்கன், ஃபிஷ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். பட் ஓவரா எடுத்துக்காதீங்க. எந்த டைம்ல கோவிட் பாசிட்டிவான டைம்ல நிறைய எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து அப்ப இன்ஃப்ளமேஷன் ஆல்ரெடி அதிகமா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து டைஜஸ்ட் பண்றப்ப நிறைய இன்ஃப்ளமேஷன் பாடியில ஃபார்ம் ஆகும். அதனால வந்து இது மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸை கோவிட் வந்தப்ப எடுத்துக்காதீங்க. கோவிட் வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதுல ப்ரோட்டீன் இருக்கு, நிறைய இம்யூனிட்டிக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் கொடுக்கும்.
அதனால கோவிட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கலாம், பட் கோவிட் வந்த டைம்ல கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் எம்டியா ஹாஃப் எம்டி வச்சுக்கணும் ஸ்டொமக்க. ஏன்னா ஓவரா சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவுமே ஸ்ட்ரெயின் டு த பாடி, அப்ப அதுவே சேச்சுரேஷன் கம்மி பண்ணும். அதனால ஹாஃப் எம்டியா வச்சுக்கோங்க வயிற்று எப்பயுமே. அண்ட் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க. ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு சாப்பிடாதீங்க. அங்க அங்க எங்க உருவாகுதோ அங்க இருந்து உங்க கைக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுறதெல்லாம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா, இப்ப நான் வெஜிடேரியனே நீங்க நேரா கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வர்றதுக்கும் ஆல்ரெடி அதை ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரோசன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா anything, any contradiction to my statement? You might have something. No, I think what you said is right. So I don't think food has a big role. Food வந்து ஒரு பெரிய ரோல் கிடையாது இதுல. வந்து நார்மலா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் மட்டும் வேண்டாம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு. சுனிதா ராஜ் கேட்டிருக்காங்க, my brother-in-law got vaccinated but my sister got heavy cold that lasted 24 hours. Is there any connection? He took Covaxin, my sister was not vaccinated at that time. வேக்சின் போட்டா மத்தவங்களுக்கு டிசீஸ் வருமா? இதுதான் ஆக்சுவலா பேசிக்கா அந்த கொஸ்டின். வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட் வரும், மத்தவங்களுக்கு டைரக்ட் கனெக்ஷன் கிடையாது. பட் ஆனால் என்ன, வேக்சின் போடுறப்ப அவங்க கூட போயிருந்தாங்கன்னா she had a chance of getting the disease from someone else. இந்த கூட்டமா போற இடத்துல ப்ராப்ளம். நாங்க இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போடுற அன்னைக்கு போட்டப்ப there was a surge of people who actually getting covid. நான் வேக்சின் போடுற அன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்காது. it takes 28 days minimum. ஸோ அப்போ அவங்க கூட்டத்தில் போயிட்டப்ப they could have got something. ஒன்னு. இன்னொன்னு வந்து வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சைட் எஃபெக்டும் இருக்காது. அதாவது அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு முன்னாடி யாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களான்னு தெரியல. டபுள் எக்ஸ் கான்செப்ட் தானே? ஓகே, சொல்லுது, நீ சொல்லலாம். நம்மளே நான் இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்றேன். ஓகே, நீ சொல்லி முடிச்சிரு. நான் வாட் ஐ அம் என்ன ரொட்டீனா பார்க்கறோம்னா, I think there is some disturbance in the voice. இப்ப சொல்ல நம்மளே. Now you start talking. So the vaccine யாருக்கு சைடு எஃபெக்ட் வரும் வராது அப்படின்னு we found a kind of a trend. ஸோ ஒருத்தங்க ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போடுறவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் வரல அப்படின்னா, ஜென்ரல் கன்செப்ஷன் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து they have not exposed to COVID at all. ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போடுறவங்களுக்கே போட்டப்பே எக்கச்சக்கமான ரியாக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஆல்ரெடி they have exposed to COVID-னு அர்த்தம். செகண்ட் வேக்சின் போடுறப்ப, ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போடுறப்ப எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லைன்னா they probably likely to get vaccine side effect in the second vaccine. Okay. ரெண்டு தடவையும் அவங்களுக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் வரலைன்னா, மேபி the vaccine is not as responding to them, அந்த மாதிரி கான்செப்ட். ஆனா it's not proven that is. So maybe the antibody is not formed yet. Okay. So it's actually a very good concept. First vaccine போட்டு அவங்களுக்கு ரியாக்ஷன் நிறைய வந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி தேர் எக்ஸ்போஸ் டு த வேக்சின், அந்த டிசீஸ்ங்கிறது ஒரு மீனிங். அண்ட் செகண்ட் டோஸ்க்கும் ரியாக்ஷன் வராட்டி அவங்களுக்கு வந்து the immunity is little lower than the other people. அப்படிதானே? கரெக்ட். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வரல, நான் செகண்ட் டைம் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் a normal thing. ஈவன் ஐ ஹேட் மை ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போட்டப்ப எனக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை. பட் வென் ஐ டிட் மை செகண்ட் வேக்சின் எனக்கு வந்து ஒரு யூஆர்ஐ கைண்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் ஒரு 2 நாளுக்கு இருந்தது. ஸோ that says because might be I followed everything properly, so I don't have exposed to the COVID. பட் இது மாதிரி நிறைய பேர் கோவிட் லேப்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் போட்டப்போ நிறைய ரியாக்ஷன் வந்திருக்கலாம். ஸோ probably it says that you are exposed to the COVID. That's actually a good explanation. இன்னொரு explanation சொல்லுவாங்க மலை. ஃபீமேல்ஸுக்கு வந்து நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு I read somewhere it's basically because it's linked to the X chromosomes. The X chromosome தான் the reaction produce பண்றது, immunological thing எல்லாம் located in the X chromosome. So அதனால 2 X இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய ஜீனோம்ல there is a more reactions in the females than the males அப்படின்னு சொல்லி I read it. How far it is true, Malai? I'm not quite sure about it. எனக்கு அதை பத்தி I don't know much about it, to be honest.
But our experience is not like that. Our experience is, I don't think females, in fact, females had less reactions generally. For example, I didn't want to say, but போன மார்ச்ல வந்து I had COVID. I had COVID போன மார்ச்ல, and my children got as well. But my wife didn't have much symptoms. She had just a sniffle, and she got over it. Vaccine போட்டப்பையும் அதே தான். My wife got less reactions than all of us. Oh, okay. So it varies from person to person, but our senior, you might be knowing, so Dr. Soni had been, he posted somewhere and I read those comments, and probably it might be on other studies. One other question, Vasmati asked something. We're not seeing trends like that in UK. I don't, at least not to my eyes. I haven't seen anything. Okay. I've already taken 2 doses of vaccine, so how long I will have antibodies? Should I take more vaccines in the future? Fine. This is a very valid question. So, yes. So we are going to the next phase now. So we are going to start the booster in end of July, beginning of August in UK. So technically around 6 months. So 6 months da or vaccine oda effectiveness, because these are all the vaccine because lot of ella vaccines me it's basically a RNA virus, correct? This is a RNA virus, right? Pfizer is different. Live virus is different. Live attenuated. The Covaxin in India and the Oxford Covaxin on the live attenuated vaccine. Okay. அது நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இந்த நார்மல் ஃப்ளூக்கு போடுற வேக்சினே நீங்க எவ்ரி இயர் யூ ஹேவ் டு அப்டேட் இட். நியூ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வரப்ப யூ ஆர் அப்டேட், அண்ட் எவ்ரி இயர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் தெம் டு கோ ஃபார் த வேக்சின். அப்படி இருக்கிறப்ப டெஃபினட்டா இந்த வேக்சின்ஸ்லயும் they need a booster, or in the form of every year according to the newest strain they have to change the vaccine. It should be a routineங்கிற மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும்னு நீ நினைக்கிறியா? கண்டிப்பா. இப்ப அது அந்த கான்செப்ட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு. இப்ப நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இந்த வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்க பாத்துட்டீங்க விதவிதமான ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஃப்ளூ வைரஸ் அதே தான். வருஷம் அதோட ஸ்ட்ரெயின் மாறும். அதை மாற்றி நாங்க வந்து இந்த இங்க வின்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் கொடுத்து முடிச்சிடுவோம். அது வந்து இந்த வின்டர் மட்டும் தான் கவர் பண்ணும். இட் ஓன்ட் கவர் தம் ஃபார் த ஹோல் இயர். பட் வின்டர் மட்டும் எங்களுக்கு கவர் பண்ணா போதும் இந்த 6 மாசத்துக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 6 மாசம்னா 6 மாசம் கரெக்டா முடிஞ்சோன்னு போயிடாது, குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம். ஸோ அதனால இத கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப யூகே கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணதுன்னா, எல்லாருக்கும் எதர் ஃபைசர் ஆஸ்ட்ராஸெனெகா, மோஸ்ட் லைக்லி ஃபைசர் பூஸ்டர் கிடைக்க போகுது எல்லாருக்கும். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஃபைசர் வந்து பூஸ்டர் டோஸ் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல உங்க அங்க யூகே பொறுத்தவரைக்கும்? ஆமா, கரெக்ட். சூப்பர் சூப்பர். இன்னொன்று டாக்டர் ஜனனி திருப்பி she asked one more question. Myself and my parents had Covishield, but we didn't have any reaction except some pain. So will be developing any immunity at all? In the sense அவங்க ரெண்டு போட்டுமே ரியாக்ஷன்ஸ் இல்ல. Yeah, of course. I mean it's இல்ல yeah, I mean the body pain, that's enough. It is not to say that reaction வரேனா உங்களுக்கு immunity இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் a principle. கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும், நீங்க டைட்டர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். The comparative probably your antibody level might be little longer than he's trying to explain. If people will have a reaction and they'll see, அது very simple logic. ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் ஆனவங்க வேக்சின் போடுறப்ப அவங்களுடைய ஆன்டிபாடி லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பைக்குக்கு போகும். ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ் ஆகாதவங்க போடுறதை விட போட்டவங்க வந்து ஆன்டிபாடி லெவல் செக் பண்ண இம்யூனைசேஷனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஸ்பைக்குக்கு போகும். இப்ப நமக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ் ஆகல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்டிபாடிஸ் லெவல் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ரெண்டுக்குமே ரியாக்ஷன் இல்லாட்டியும் டெஃபினட்டா அந்த 250 மார்க்குக்கு மேலதான் கண்டிப்பா ஆன்டிபாடிஸ் கண்டிப்பா வந்து the immunization induced antibody level should be above 250. அப்படிதானே அண்ணாமலை? கரெக்ட். இன்னும் ஒரு என்ன பாயிண்ட்னா, இப்ப 2 வேக்சினும் ரொம்ப க்ளோஸ் போட்டீங்கன்னா ரியாக்ஷனும் இருக்காது. செகண்ட் வேக்சின் இப்ப வித்தின் 4 வீக்ஸ்க்குள்ள போட்டீங்கன்னா கிடைக்க இருக்காது. அதே வந்து ஒரு 8 வீக்ஸ் 12 வீக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, அதனால இப்ப அகைன் இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் சேஞ்ச் டு 12 வீக்ஸ். முன்னாடி நாங்களா போடுறப்ப 4 வீக்ஸ் இருந்தது கோவிஷீல்டுக்கு. இப்ப எல்லாம் வந்து 12 வீக்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க.
4-8 ஆக்குனாங்க, 8-12 ஆக்குனாங்க, பிகாஸ் எங்க வேக்சின் கம்மியா இருக்கிறதுனால இப்படி பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் இந்த ப்ரூவன் ஸ்டடி ஒன்லி. I just want to make point out one important point. அதாவது என்னன்னா, இது வந்து very relevant to Indian strain. இப்போ இங்கே தான் லேட்டஸ்டாக ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஐ திங்க் பீப்புள் மைட் ஹவ் லுக்ட் அட் பிபிசி அண்ட் திங்ஸ். என்ன ரிசர்ச் இங்கே ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னா, போத் ஃபைசர் அண்ட் AstraZeneca vaccine has a very good effect on Indian variant on people preventing it. அதாவது இந்தியன் வேரியன்ட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து 2 வேக்சினுமே வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போட்டோன்னே எஃபெக்டிவ் இருக்கு, 2வது வேக்சின் போட்டோன்னே எஃபெக்ட் வந்து குறையாம இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரிவென்ட் பண்றதுல இருக்கு. ஸோ பெட்டர் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஹேவ் இட். இந்த கோவிஷீல்டு வேக்சின் போட்டுங்க, கண்டிப்பா இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் பீப்புள் கோயிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல். வேக்சின் வந்து உங்களுக்கு டிசீஸ் வராம தடுக்காது, அதை நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் டிசீஸ் வந்தா கம்மியா இருக்கும், உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகாம இருக்கு தடுக்கும். அது அந்த கோவேக்சின் கம்பெனியோட ஓனர் வந்து he posted one post, அந்த நிறைய இன்டர்வியூல he keeps saying any injectable vaccine it never give a mucosal immunity, it protect your body from below throat, வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். பட் அபவ் த்ரோட் லெவல்ல அந்த மியூகோசல் இம்யூனிட்டி வந்து உங்களுக்கு வராது. அதனால நீங்க பாசிட்டிவ் ஆகலாம், ஆயுஸ் நீங்க ஸ்ப்ரெட்டும் பண்ணலாம். பட் ஆனா வந்து உங்களுக்கு நீங்க சீரியஸ் டிசீஸ்க்கு போகாம உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இதுல பேசியிருக்காரு. ஐ திங்க் தட்ஸ் a valid point. அதனாலதான் they are trying to come up with a nasal drops for the vaccination. அது வந்துருச்சுன்னா we can do massive vaccination things. பார்க்கலாம் அது எப்போ வரும்னு தெரியல. ஒன் மோர் கொஸ்டின் நம்மளை. This is Jagdish. One patient had no URTA manifestation like cough, cold, loss of taste or smell, but had a high-grade fever and CT scan on 5th day showed viral pneumonia with 14/440 CT severity index. Did you face such? Definitely. So இது வந்து நாங்க we went the first phaseல we had more of URA symptoms. Second phaseல we didn't actually see much of URA symptoms. In fact, cough நாங்க first இதுல சொல்லிட்டு இருந்ததுல, செகண்ட் இதுல வந்து we didn't have cough. We just had they even collapsed. Temperature இருக்கும், they just collapsed of hypoxia. So the silent hypoxiaங்கிறது we faced a lot during the second lockdown. So it is very true. So cough symptom அதெல்லாம் வந்து URI symptoms வந்து it's there, but it might not need, it doesn't have to be there to prove it. Actually இங்கேயுமே அப்படிதான். See, we not wait for all the symptoms to come and present before us. See, few symptoms, maybe you have a fever, you have a mild loose stools, and you don't have any loss of taste or loss of sensation. Any 1 or 2 symptoms if you have, that is significant, and you have to consider that as COVID. That's what I tell most of my clients here. What do you feel, Annamalai? அந்த கரெக்ட், அந்த சைலண்ட் ஹைபாக்சியாங்கிறது வந்து இப்போ அவங்க படுறாங்கல்ல, அந்த அதுக்காக தான் அந்த 40 ஸ்டெப் இதே கொண்டு வந்தாங்க, இந்த சைலண்ட் ஹைபாக்சியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ we don't have to wait for all the symptoms. ஓகே, இந்த 40 ஸ்டெப்ஸ் இதே வந்து நம்மளுடைய சைலண்ட் ஹைபாக்சியா நம்ம ஈஸியா பிக்கப் பண்றதுக்கு தான், அப்படிதான் நம்மளே. கரெக்ட். ஓகே, சரி, எங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. சார், ரைனோபிளாஸ்டி இந்த டைம்ல பண்றது வந்து சேஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டெஃபினட்டா சேஃப் கிடையாது. ரைனோபிளாஸ்டிஸ் வந்து இந்த டைம்ல பண்றது சேஃபான்னு கேட்டிருக்காங்க. டெஃபினட்டா சேஃப் கிடையாது. பிகாஸ் என்னன்னா நம்ம நோஸ்ல ஆப்ரேட் பண்றோம். நீங்க என்னதான் நீங்க RT-PCR பண்ணிட்டு வந்திருந்தா கூட சம்டைம்ஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் கொடுத்துருப்போம், ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் வந்திருக்கும். அப்ப நாங்க பண்றப்ப அந்த 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 சரௌண்டிங்ல இருக்க எல்லாருக்குமே அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். நம்ம என்னதான் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் போட்டாலும் ஒரு க்ளோஸ் என்விரான்மெண்ட்ல அந்த அந்த நம்ம ஒரு சர்ஜரி பண்றப்ப, அந்த நோஸ் சர்ஜரி பண்றப்ப எங்களுடைய ஃபேஸும் உங்களுடைய ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கும். நம்ம என்னதான் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருந்தாலும் எங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகம். எங்க யாராவது பாசிட்டிவா இருந்து ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியரா இருந்தா உங்களுக்கு வர்றதுக்கும் சான்சஸ் அதிகம். அதனால இது மாதிரி வால்யூம் அந்த நம்மளுக்கு சரௌண்டிங் ஏரியால நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்கிறப்ப டெஃபினட்டா காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிஸ் பண்றதே தப்பு. ஃபேஷியல் சர்ஜரிஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதுவும் இந்த டைம்ல பேசிக்கலி ஆக்சிஜன் ஷார்டேஜ் எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிறது. இந்த டைம்ல நம்ம வந்து இந்த காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிஸை கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இன்னைக்கு பண்ண வேண்டியதை ஒரு 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் பண்ணலாம், 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் நமக்கு அடிக்குவேட்டா கிடைக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டா நம்ம பண்ணலாம். எங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாரும் வெயிட் பண்றீங்க தெரியும் எனக்கு. நாங்களுமே போர் அடிச்சு தான் உட்காந்துருக்கோம் சர்ஜரிஸ் பண்ணாதனால. டெஃபினட்டா நம்ம சீக்கிரம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுங்க சீக்கிரமா இந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ள முடியணும்னு சொல்லிட்டு. டெஃபினட்டா நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வேக்சின் பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருந்தோம் நம்மளை. இந்த
சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வேக்சின் நீங்க காமனா நீங்க என்ன பாத்தீங்க நம்மளே அதர் தேன் த கிளாட்ஸ்? காமன் சைடு எஃபெக்ட் வந்து கிளாட்ஸ் வந்து காமன் கிடையாது. கிளாட்ஸ் வந்து வெரி அன்காமன். காமனா பாக்குறது வந்து உங்க கோவிட் சிம்டம்ஸ் என்னவோ அது கிட்டத்தட்ட வரலாம். கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த 24 hours வந்து யூ வில் ஃபீல் தட் யூ ஹேவ் கோவிட். நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கோவிட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த 24 hours-குள்ள. ஆனா என்னன்னா கோவிட் அவ்வளவு குயிக்கா வராது. அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கோவிட் வந்து அவ்வளவு சிம்டம்ஸ் அவ்வளவு குயிக்கா வராது. ஆனா வேக்சின் போட்டோம்னா எல்லா சிம்டம்ஸும் அவ்வளவு குயிக்கா வரும். சோர் த்ரோட், ஹெடேக், டெம்பரேச்சர், உடம்பு வலி எல்லாம் அதெல்லாம் 24 hours தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் மேபி ஃபார் 36 hours, பட் நாட் மோர் தென் தட். இன்னொரு ப்ராப்ளம், இன்னும் ரிலேட்டிவ் கூட ஒருத்தருக்கு வந்து செகண்ட் டோஸ் போட்டாங்க. போட்டுட்டு என்னாச்சு, அவங்களுக்கு ஷீ டெவலப் ஃபீவர். ஸோ எவ்ரிபடி தாட் தட் பிகாஸ் ஆஃப் த வேக்சின். ஓகே, ஒரு செகண்ட் டே ஆச்சு, தேர்ட் டே ஆச்சு, ஃபீவர் குறையவே இல்லை. ஓகே, தென் ஒரு டிலேட் ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு 4th 5th டே ஷி வெண்ட் இன் ஃபார் அ ஸ்டார்ம் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிட்டேரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் ஐசியூல இருந்து ஆக்சுவலி ஷி டைட். Okay, so how to identify whether this is a vaccine induced or whether really I got it? Might be the asymptomatic carriers, vaccine போட்ட டைம்ல might be trigger ஆயிருக்கலாம். Like how will you identify? Correct. 24 hours. So cut off வச்சுங்க. 24 hours, maybe ஒரு 6 hours extra. அதுக்கு மேல போனுச்சுன்னா better go for a PCR testing. PCR test. இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் நிறைய பேர் கேட்கறாங்க என்கிட்ட, ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியரா நான் இருந்தேன்னா நான் வேக்சின் போட்டா எனக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வருமா, இல்ல நான் ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணிட்டு தான் போய் வேக்சின் போட்டுக்கணுமா? இங்கே வந்து இந்த வேக்சினேஷனுக்கு முன்னாடி பிசிஆர் பண்றது கான்செப்ட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகல் ஆஸ் வெல். எல்லாரும் பிசிஆர் பண்ண முடியாது வேக்சின் போடுறதுக்கு முன்னாடி. இது நான் முதல்ல சொன்னதுதான். உங்களுக்கு அந்த நேரத்துல வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் எந்த சிம்டம்ஸ் கிடையாது. ஸோ பாடி ஒன்றும் பெரிய எஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் யூ worry about it. இந்த இது நீங்க யூ டோன்ட் ஹேவ் டு worry about it. Just go for the vaccine. That's it. இருக்கலாம், வரலாம். ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன கான்செப்ட் தான். உங்களுக்கு கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட் அதிகமாக வரலாம், ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆனதுனால. கரெக்ட். ஸோ அதான் பாசிட்டிவ் டெஃபினட்டா நீங்க ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியரா இருந்தா கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் சிவியராக இருக்கலாம். சில டைம் நீங்க பாசிட்டிவ் ஆகலாம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நாங்கள் இது வரலும் பார்த்த வரலும் இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் பாசிட்டிவ் ஆனவங்க இமீடியட்டா ஆனவங்க கூட ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆயிடுறாங்க. பட் ஐடியலா பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் லெவல் 2 weeks ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் செகண்ட் டோஸ் தான் நல்லா அதிகமா இருக்கும். அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஃப்ங்கிறது 2 weeksக்கு அப்புறம் தான். 2 weeks வரல ரொம்ப சேஃபா இருக்கணும். இன்னொரு பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா, இங்க டாக்டர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு கோவிட் வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து வேக்சின் போட்ட அந்த ஒரு இது இருக்கும்ல, அதை நம்ம வேக்சின் போட்டுமே நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம்னு அவங்களுடைய அந்த ஆமா அந்த ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சதுனாலதான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டாக்டர்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா வேக்சின் போட்டாலும் நீங்க வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கிறதும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்றதும் வைரல் டைட்டஸ்ங்கிறது முக்கியம். அதாவது இப்ப நீங்க ரைனோபிளாஸ்டி பத்தி சொன்னீங்க, நீங்க நோஸ் பக்கத்துலயோ இல்ல டென்டிஸ்டோ இஃப் தே கெட் எக்ஸ்போஸ்ட், நார்மலா எக்ஸ்போஸ் பண்றது காரணம் அதிக வைரஸ் உள்ள போனுச்சுன்னா வேக்சின் போட்டவங்களுக்கும் டிசீஸ் வரலாம். ஸோ ஏரோசால் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவோம்ல, நீங்க இந்த அதாவது அதிகமான வைரஸ் உள்ள போட்டுச்சுன்னா ஒரே டயத்துல அதிகமான வைரஸ் உள்ள போனுச்சுன்னா இம்யூனிட்டி இருக்கவங்களுக்கும் பாதிக்கலாம். கரெக்ட். அதுதான் எப்பயுமே நல்லா என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஏன் மாஸ்க் எல்லாம் போட சொல்றோம்னா, இப்ப ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்காந்துருக்கீங்க, ஒரு 4 பேர்ல 2 பேர் மாஸ்க் போடாம இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஓரளவு இதை கேரியரா இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த ஹோல் ரூம்லயும் வைரல் லோட் அதிகமா இருக்கும். அப்ப ஆப்வியஸ்லி நீங்க மாஸ்க் நீங்க ரிமூவ் பண்ற டைம்ல உங்களுக்கும் அந்த வைரல் லோட் அதிகமா போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் வென்டிலேட்டட் ரூம்ல இருங்க, ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காதீங்க, அது மாதிரிலாம் சொல்றது. பிளஸ் பக்கத்துல இருந்தாலும் நிறைய அடிக்கடி பேசிட்டு இருக்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க மாஸ்க் கழட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் நிறைய வைரல் லோட் வரும். அதே மாதிரி ஃபேமிலிலேயே ஒருத்தர் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, அவங்க ஐசோலேட் பண்ணாம ஒரே ஏசி ரூம்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தீங்கனாலும் வைரலோட அதிகமா அந்த பர்சன்ட் இருந்து உங்களுக்கு வர்றதுனால உங்களுக்கும் டெஃபினட்டா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம். அதனாலதான் சிம்டம் மைல்டா வந்த உடனே அவங்களை ஐசோலேட் பண்ணிக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம். அதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம வைரஸ் வந்து ஒருத்தர் இருந்து வைரஸ் வந்து பரவுறது கிடையாது, நம்ம தான் வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கோம். நீங்க வைரஸ் தனியா அமைதியா விட்டீங்கன்னா 10 நாள் அதே செத்து போயிட போகுது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ப்ரொடெக்ஷனையும் ஐசோலாம இருக்கு நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கோம். இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும், இந்த செயின் பிரேக்கே ஆகாது. இந்த வந்து வைரஸ் நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல அந்த வைரஸ் அங்கேயே செத்து போயிடணும், அது பரவாம இருக்கணும்.
அப்பதான் வந்து இந்த செயின் நம்ம பிரேக் பண்ண முடியும். இந்த கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். முகக்கவசம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். வெளில போறப்ப போடணும், ஒரு கிரௌட்ல இருக்கப்ப போடணும். ஒரு 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 சஸ்பெக்டட் பர்சன் யாராவது மைல்டு இருமல் காய்ச்சலா இருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா இருக்கு அப்படின்னு தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். வீட்டை விட்டு பாக்குற வெளியில போற எல்லாருக்குமே, வீட்டை விட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா இருக்க எல்லாரையும் கொரோனா இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப். கரெக்டா நம்மளை? கரெக்ட். அதான் இங்க வந்து என்ன ரிலாக்ஸேஷன் நீங்க யூகேல பண்ணாலும் மாஸ்க் மட்டும் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணல இன்னும். அது பண்ணவும் மாட்டாங்க. ஐ திங்க் இட் வில் ப்ராபபிலி கோ டு தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர். நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் தான் கரெக்ட். மாஸ்க் வந்து போட்டவங்களுக்கு முக்கியமா மாஸ்க் எதுக்கு போடுறோம்னா நம்ம வந்து யாருக்கும் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு. அதனால எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த டிசீஸ் வந்து இட் வில் கூல் டவுன் டெஃபினெட்லி. தட்ஸ் வாட் வி சீ. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நீங்க இந்தியாவில நீ பாக்குற நிறைய விஷயங்கள், கேள்விப்படுற நிறைய விஷயங்கள் பாக்குற என்ன நிறைய பேர் ஏன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இன் யோர் ஒப்பீனியன் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த ஃபெயிலியர் ஃபார் த செகண்ட் வேவ்? ஃபெயிலியர்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது என்னன்னா வேவ்ஸ் என்ன நடக்கும்னா அந்த காம்ப்ளசன்சி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, எனக்கு சரியாயிருச்சு ஒன்றும் இல்லை, அந்த காம்ப்ளசன்சி தான். இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு 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 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி யூகேல இருக்கலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க, இந்தியாலாம் இவ்வளோ ஃப்ரீயா இருக்கு, எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அப்படின்னு. ஸோ வைரஸ் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் வேணும். இந்த ஹோஸ்ட் வந்து பரவுற வரைக்கும் பரவிட்டே தான் இருக்கும். என்ன கொஞ்சம் நாள் ஆக அந்த விரிலன்ஸ் கம்மியாகும், பட் பரவிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போனால்தான் கண்டிப்பா அடுத்த வேவ் வந்துச்சு. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இப்ப நீங்க நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கண்டிப்பா கோவிட் பத்தி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எங்களுக்கு இருந்தப்ப, அந்த ஒரு 4 மாசம் நாங்க ஃபுல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தப்ப மத்த டிசீஸ் எல்லாம் வரவே இல்லை. நாங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த டயரியா வாமிட்டிங்கோ இல்ல டான்சிலைட்டிஸோ இல்ல நார்மல் சோர் த்ரோட்டோ வரவே இல்லை. இப்ப ரிலாக்ஸேஷன் விட்ட உடனே எல்லாம் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. பேசிக்கலி ரிலாக்ஸேஷன் தான் பெரிய ப்ராப்ளம். பட் ஹவு லாங் வி கேன் டூ திஸ்? எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த மாஸ்க் கல்ச்சரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கும்? எப்பதான் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி எண்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின். அதாவது நோ ஒன் கேன் ப்ரெடிக்ட். ஐ டோன்ட் திங்க் ஈவன் காட் கேன் ப்ரெடிக்ட் இட். பட் என்னன்னா என்ன ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் என்னன்னா, வைரஸ் வந்து அதுவுமே இப்போ ஒரு ஹோஸ்ட்டை கொண்டுருச்சுன்னா இட் வில் ஆல்சோ கோ இன் டு த கிரவுண்ட், இட் வில் டை. ஸோ இட்ஸ் ஐடியா இஸ் டு லிவ் அண்ட் லெட் லிவ். ஸோ இட்ஸ் நியூ வைரஸ். ஸோ இட் வில் ஓவர் த டைம் என்ன ஆகும்னா அதோட விர்லன்ஸ் குறைஞ்சு இட் ஜஸ்ட் லேர்ன் டு லிவ் வித் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ இட் டசன்ட் கில் த ஹோஸ்ட். It doesn't have any advantage of killing host. Okay. So it takes time. Okay. And the previous pandemic it took nearly 4 years for it to calm down. Previous examples, the Spanish flu, it nearly took 4 years. So in the vaccination now we can save people, but it will take 4 years for it to calm down. The concept, it's again just a concept. I don't think anyone is right. ஸோ அப்போ என்ன ஒரே ஒரு சொல்யூஷன், நீங்க மாஸ்க் போட்டுட்டு நீங்க ரொட்டீன் கல்ச்சர்ல அந்த மாஸ்கை நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க டெஃபினட்டா என்ன பண்ணாலும் இந்த வேவ்ஸை நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது. அந்த டிசிப்ளின் நம்ம கிட்ட கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா எத்தனை வேவ்ஸ் இருந்தாலும் we can easily மேனேஜ்ங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட். அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் வந்திருக்கு நம்மளை. If double doses are recommended for Covaxin and Covishield, why are upcoming vaccines are single shots and are they going to be safe? I don't understand the question. Double dose were recommended for Covaxin. இல்ல இப்ப கோவிஷீல்டு கோவாக்சின்லாம் கோவிஷீல்டு கோவாக்சின்லாம் 2 டோஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து ஸ்புட்னிக் ஒரு டோஸ், ஐ திங்க் ஃபைசர் கூட ஒரு டோஸ் தானே, ஒரு சிங்கிள் ஷாட். இது வந்து ஏன் வந்து there is a difference between double dose. Okay Pfizer double dose. Okay, but Sputnik மட்டும் தான் ஒரு சிங்கிள் டோஸ். கோவாக்ஸ் ஆமா மாடர்ன் இப்ப புதுசா வந்து நியூ ஜான்சன் இதெல்லாம் வருது. இட் டிபெண்ட்ஸ். மாடர்னா வந்து ஆக்சுவலா 3rd டோஸ் கூட பூஸ்ட் கூட போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாடர்னால. ஜான்சன்ஸ் வந்து சிங்கிள் டோஸ் வருது. has a production. They have stopped producing. So it அது என்னன்னா இது வந்து how it worksங்கிறது தான். இப்ப கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு, which is AstraZeneca, எல்லாமே என்னன்னா லைவ் அட்மிட்டட் வேக்சின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி வரும், அதை பூஸ்ட் பண்றது தான் செகண்ட் வேக்சின் கொடுக்குறோம். எனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தெரியல. சிங்கிள் டோஸ் வேக்சின் வந்து பூஸ்டர் இஸ் எஃபெக்டிவ், ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி காட் எக்ஸ்போஸ் டு இட்.
Okay. So in the Okay. future it won't be double dose. For example, நாங்க இப்ப ஜூலை வந்து only booster மட்டும்தான், single dose தான். Okay. Okay. ஸோ இனிமேல் இப்போ நம்ம போடணும்னாலும் ஒன்லி பூஸ்டர் தான் தேவை. பட் ஸ்புட்னிக் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் சிங்கிள் டோஸ். பட் நமக்கு நிறைய அவங்களுடைய மெத்தடாலஜிஸ்ட்டும் நிறைய அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாமே தான் இருக்காங்களா இன்னும். இந்த ரஷ்யன்ஸோட ஸ்புட்னிக்கோட நிறைய மெத்தடாலஜிஸ்ட்லாம் இன்னும் வெளில வரலன்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிய anywhere. So we don't know, but most of the vaccines, actually speaking, the truth. Sputnik பத்தியோ இல்ல Johnson actually speaking, we don't know the answer for this. Well, we don't have any experience. I don't want to say something which I don't know. எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது எங்களுக்கு ஜான்சன்ஸ்க்கும் ஸ்புட்னிக் பத்தி. Okay. Okay. Actually, in the question can actually answer தெரியல. But definitely coming upcoming sessions, I try to find out the answers. The US consultant planning to come in the weekends. Amulya and team, they'll be joining in the weekends. Okay. We'll ask them also. They might be having some answers for that. Definitely, we keep remind us for this one, and definitely we'll ask during this weekend sessions. And இப்ப என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க நம்ம in the sense when they're coming back from the COVID ICU and they are coming back to the primary care physician and GPs, and what is the role of you and how will you monitor the people who got discharged from the ICU? So எங்களுக்கு என்னன்னா they need a specialized care. So என்னன்னா we actually formed a different service. We commissioned a different service to look after people. அதாவது மெயினா அந்த ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணி வென்டிலேட்டர் லாங் டேர்ம் வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்ல இருந்து வந்தவங்களுக்கு like any other ventilator support, they develop a lot of fibrosis and all of athletics and all those problems. So என்னன்னா we have a separate service. That service is run by a group of multidisciplinary group. Have physicians, they have physiotherapists, and they have nutritionists, because these are the important thing, and psychologists. So these are the four pillars they need. So we oversee it, but we get guidance from all those four people. We form service, we commission service. So we employ them to actually take care of them. So main of this four areas. Basically, it's a multidisciplinary approach. Okay, psychologist and physiotherapist and physician, and one more person whom you told, nutritionist. Okay, so basically எல்லாமே supportive management தான் ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுது. அதான். Okay, super Annamalai. Actually, we have covered most of the things today, and இன்னைக்கு because in the first dayங்கறனால நம்ம questions ரொம்ப அதிகமா இல்ல, only known circle இருந்தா வந்துட்டு இருக்கு. We are trying to promote this because நிறைய பேருக்கு தேவை, because they haven't know that we are doing this-ங்கிறது. And probably I want more like patients interaction. அவங்க என்ன ப்ராப்ளத்துல இருக்கீங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸா, அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸா, உங்களுக்கு ஏதாவது கோவிட் வந்து போய் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கீங்களா, என்ன ப்ராப்ளத்துல இருந்தீங்கனாலும் தயவுசெய்து நீங்க எங்ககிட்ட இங்க வரலாம். நாங்களாம் டாக்டர்ஸ், பேசிக்கலி நான் பிளாஸ்டிக் சர்ஜனா இருக்கலாம், ஒரு ஜெனரல் பிராக்டிஸ் இருக்கலாம், பட் we are all basically doctors. We are seeing and trying to learn lot about the COVID, because COVID பத்தி யாருக்கும் என்ன ஆன்சர் அவ்வளவா ஃபுல்லா தெரியாது. பட் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சவங்களும் we are all updated, and நாங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன கரெக்டா பண்ணணுங்கிறது டெஃபினட்டா நாங்க சொல்லுவோம், அண்ட் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு கைட் பண்ணி கொடுப்போம். அதனால நீங்க உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை நீங்க தைரியமா நீங்க கேளுங்க. வில் பி ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ. இது ஆக்சுவலி 7 வரலும் சொல்லியிருந்தேன், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ரொலாங் வித்வுட் எனி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ வில் க்ளோஸ் த செஷன் டுடே, and we'll get back to you tomorrow with something, some more extra questions, and we are allowed to answer the questions. Thank you. Thank you, Annamalai. Thank you.